مجھے بتایا گیا تھا کہ کوشچن آنسر سیشن ہے, سو شوڈ آئی کنٹینیو دیٹ؟ What if the process of remodernization conflicts with my cultural values? Should I forsake my values for the sake of... Remodernization is something else and your culture, the way you live already is something else. ریماڈرلائزیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کلچر کو, اپنی تاریخ کو, ان سب کو بھول جاؤ, بلکہ اس سے مراد سمپلی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بناؤ. دیٹ از آل واٹ آئی مین بائی ریماڈرلائزیشن. کہ آپ اپنے آپ کو اور بھی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو اور بھی زیادہ اپڈیٹڈ رکھا کرو. دیٹ از واٹ آئی آل مین بائی ریماڈرلائزیشن. سیٹسفائڈ؟ تھینک یو. یس, اینی بڈی ایلس? If you have any questions, I'm all ears. Go ahead. Alhamdulillah. Yes, come on, anybody. I was told کہ ہمارے کیڈٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ انتظار میں, ان کو ذرا مائک دے دیں. چلو, جب تک وہ سوال پوچھ رہے تو آپ اپنے ذہن میں کچھ تیار کر لو, ٹھیک ہے؟ Come on, leave that mic, that's not a big deal. سر, کبھی کبھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی کیڑے نکالتے ہیں. جی. تو سر, اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ان کو کس طرح جواب دیا جائے, مطلب ان سے کس طرح؟ ایکسیلنٹ کویشچن, گو اینڈ ہیو اے سیٹ. اچھا, انہوں نے بہت خوبصورت سوال کیا. ہم کبھی کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اچھا کام, تو اس میں ہمیشہ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں, اور یہ صحیح بات ہے, ہمیشہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو آپ کے کام میں سے کیڑے نکالیں گے. یہ ایسا ہے, یہ تم ایسا غلط کر رہے ہو, یہ کام ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, یا تمہارا یہ کام غلط ہے, یا تمہارا مقصد ہی غلط ہے, تمہاری نیت ہی خراب ہے. اس طریقے کے لوگ میں نے بھی فیس کیے اور آپ سب بھی فیس کرو گے اپنی زندگی میں. اچھا, جب آپ کو ایسے لوگ زندگی میں ملے, ٹھیک ہے, آپ کو کرٹیسائز کریں یا آپ کے کام کو کرٹیسائز کریں, تو آپ نے سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو صرف سننا ہے. کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. جب آپ اس کی بات کو سنتے ہو تو آپ اس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرو کہ یار یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے اور واقعی میں ایسا کچھ غلط ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, اس چیز کو امپروو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ امپروو کرنا. اگر امپروو نہیں کر رہا اور وہ اپنے آپ میں سے ایسے ہی لگا ہوا ہے تو آپ نے اس بندے کو اگنور کرنا ہے. سمپلی کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا ہے. فار ایگزامپل, مجھے اکثر میرے ٹیچرز کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت آئے تمہارے اوپر کوئی ٹماٹر پھینکے, بوتل پھینکے, اسٹیج کے اوپر تم کھڑے ہو, تو تم نے اس بندے کو مائک آن کرنا ہے, بولنا ہے تھینک یو, سمپل رکھ دو. یہ سب سے بہترین رسپانس ہے. اگر آپ کو کوئی غلط کہے, برا بلا کہے, جو کچھ بھی کہے, غلط الفاظ استعمال کرے آپ کے لیے, تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, آپ نے اس بندے کو کہنا ہے تھینک یو جی, میں اس پہ ضرور کام کروں گا, تھینک یو سو مچ, دیٹس آل. کیا ہوگا؟ وہ بندہ خود بخود چپ ہو جائے گا. حیا ہوتی ہے نا, وہ کہے گا یار میں اس کو اتنا کچھ کہہ رہا ہوں, یہ پھر بھی خاموش, آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہا, تو اسی طریقے سے چپ ہو جائے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ غالباً یہ زین العابدین رحمہ اللہ علیہ کا قصہ ہے, واقعہ ہے ان کا, کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو ایک شخص تھے, وہ ان کو برا بلا کہنے لگے کہ زین العابدین تم ایسے ہو, تمہارا کردار ایسا ہے, تم ایسی شخصیت ہو. بولنے لگا, کافی برا بلا کہا. زین العابدین انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کا ہاتھ ایسے رکھے, کہا شکریہ. اور میرے خیال سے ان کے پاس اپنی کوئی چادر تھی تو وہ اپنی چادر اس کو تحفے میں دے دی کہ یہ لو یہ تمہارے لیے تحفے میں. تو بندہ بہت حیران ہو, یار میں نے اس کو اتنا برا بلا کہا, اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا, مجھے الٹا میرے پہ احسان کر کے مجھے ایک چادر دے دی. وہ خاموش ہو کے چلا گیا. تو یہ کیریکٹر آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کو الٹا بندے کا شکریہ ادا کرو, رسپانس نہ جنریٹ کرو. رسپانس جنریٹ کرو گے تو الٹا آپ کو نقصان ملے گا. کبھی رسپانس نہ جنریٹ کرنا, ریئیکٹ نہ کرنا اس کی باتوں کے اوپر. تھینک یو, آئی ول ورک آن اٹ, دیٹس آل. انڈرسٹوڈ؟ تھینک یو. اینی بڈی ایلس؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کہ سم ٹائم ہمیں ایک ٹاسک دیا جاتا ہے, ایک اسائنمنٹ. جی. تو ہمیں آپشن دی جاتی ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو گو الان اور جی. تو وٹ شوڈ یو چوز, الان اور
व्हाट शुड यू चूज़, अब ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिट डाउन प्लीज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप के अंदर ही इतनी माहिरत रखते हैं, इतने मास्टर होते हैं कि वो किसी भी काम को परफेक्ट कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं कुछ जो किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप एज अ टीम उस काम को करो। अब एज अ टीम उस काम को करने के फ़ायदे क्या हैं? एज अ टीम उस काम को करने के फ़ायदे ये हैं कि आप किसी टास्क को जनरेट करें, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब आप अकेले हो, कोई है नहीं आपके साथ, तो वो प्रॉब्लम किसके साथ डिस्कस करोगे आप? अगर आपकी टीम होगी, दोस्त होंगे, तो आप उसे पूछोगे यार ये प्रॉब्लम है, वो आगे से कहेगा इसका ये सोल्यूशन है, फिनिश, प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको कोई ऐसी ऑप्शन मिले तो आप टीम वर्क ज़रूर चूज़ करना। टीम वर्क करोगे तो आप चीज़ को और बेहतर से बेहतर बना पाओगे। अब जिस तरीके से ये कंपनीज होती है जो डिवाइसेस प्रोड्यूस करती है, इनका अलग एक डिपार्टमेंट होता है और वो डिपार्टमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट कहलाता है। क्या? रिसर्च डिपार्टमेंट। अब वो रिसर्च डिपार्टमेंट क्या करती है? वो रिसर्च डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है स्टाफ का। वो ग्रुप इकट्ठे होकर बैठते हैं और एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और इनोवेशन को डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, इसको हम हल कैसे करें, इनोवेशन किस तरीके से हम ला सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, जिद्दत कैसे ला सकते हैं हम इस प्रोडक्ट के अंदर, इसको और डिवाइस फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली या जो कुछ भी है इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो पूरी की पूरी एक टीम होती है उसकी। तो इसी तरीके से अगर आपकी पूरी की पूरी एक टीम होगी तो आप अपने प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे और बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म कर पाओगे आप। थैंक यू सो मच। दूसरा सवाल ये कि मतलब अंग्रेज इधर आए हैं ना जी तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी जो काम है उनको फॉलो कर रहे हैं जी हम अपने की तौर तरीके को फॉलो नहीं कर रहे जी इसी में लेते हैं जी। ठीक है, सिट डाउन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये दोनों एक ही सवाल आते हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेता हूँ कि ज़हनी ग़ुलामी से कैसे निकल सकते हैं। और जब अंग्रेज़ों की हमारी 90 साल हुकूमत रही हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर इतना असर पड़ा कि आज भी उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे और हम अपने तौर तरीक़ों को और अपने कल्चर को भूल चुके हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हम अपने कल्चर को क्यों भूले हैं। देखिए, जब भी एक अलग सिविलाइजेशन किसी दूसरे सिविलाइजेशन से जाकर मिलती है तो इसको कल्चरल एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चरल एक्सचेंज। अब ये कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, सुल्तान साहब जो हैं पेशावर से हैं, उनसे मेरी आज यही सुबह बात हो रही थी कि हमारे पेशावर में हिंद को स्पीकर्स होंगे। कौन से? हिंद को स्पीकर्स होंगे, लेकिन इतनी अच्छी पश्तो बोलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हिंद को स्पीकर है ही नहीं, ये तो पठान है। हिंद को स्पीकर है लेकिन पश्तो इस तरीके से बोलता है कि आपको लगता है ये पठान है। अब ये क्या हुआ? ये कल्चरल एक्सचेंज हुआ कि उसके कल्चर का असर आपके ऊपर पड़ रहा है। अब ये नॉर्मली है, ये कुदरती है, ये नेचुरल है, ये होता ज़रूर है। और जहाँ तक बात ये है कि अपनी हिस्ट्री को ही भूल दिया हम सब ने और हम जो है उन्हीं के तौर तरीक़ों पे चलने लग गए, अब ये गलत है। कल्चरल एक्सचेंज ठीक है, लेकिन ऐसा कि अपने कल्चर को भूलकर उनके कल्चर में घुस जाना और उसी को फॉलो करना, उनके फैशन को फॉलो करना, उनके कल्चर को फॉलो करना, अब ये चीज़ गलत है और ये ज़हनी ग़ुलामी यही चीज़ कहलाती है। अब इस चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? देखें, एक तो ऐसे ठीक होगी कि आप इनफरादी तौर पर अगर आप इस चीज़ को समझते हो कि भाई गलत है, मैं एक अमेरिका में बैठे हुए शख्स के कपड़ों के स्टाइल को क्यों फॉलो करूं? मैं अपने मुल्क के कपड़ों के स्टाइल को फॉलो क्यों नहीं करता? मैं अपने मुल्क का फैशन क्यों नहीं करता? मैं उनका फैशन क्यों करूं? अगर आप इनफरादी तौर पर अगर आप ये सोच रखते हो और आप ये समझते हो कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, सो यू शुड गो अहेड। सबसे पहले आपको यही करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ है कि ये गलत है, हम उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमें अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए, अगर आप ये समझते हो तो गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप खुद ब खुद करना शुरू करोगे, आपको देखकर आपके दोस्त, आपके अहबाब में जितने भी लोग उठते बैठते हैं वो सब खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे आप सबके साथ। एक माहौल का, एक शख्स का असर होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ऐसा है कि नहीं है? असर होता है ना एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आपने जो है अगर दीन सीखना है तो आप अल्लाह वालों की सोबत में बैठो। अब अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से क्या होगा? आप उनके तौर तरीके को देखोगे, उनकी ज़िंदगी को देखोगे और उसी तरीके से अपने अंदर चेंज लाना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले तो आप ये काम करना शुरू करो, ठीक है? और अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो इस सोच में पड़ा हुआ है, अब आप चाहते हो आप उस सोच से निकालो, वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप इस सोच की अच्छी पिक्चर बनाना शुरू करो। क्या करो? अच्छी तस्वीर बनाना शुरू करो। क्या करो? अच्छी तस्वीर इस सोच की बनाओ। अब हुआ क्या है हमारे साथ ये हुआ है कि
इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारी पिक्चर जो है, हमारी मुल्क की पिक्चर, हमारे लुक की पिक्चर, हमारे फैशन की पिक्चर, दाढ़ी की, पगड़ी की, टोपी की, इन चीज़ों की पिक्चर जो है इंटरनेशनल मीडिया में ये गलत है, ख़राब है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इन तस्वीर को दुरुस्त करना है। लोग दाढ़ी, पगड़ी, टोपी को गलत समझते हैं, हमने लोगों की उस सोच को मिटाकर उसको अच्छी सोच बनानी है। एक अच्छी तस्वीर अगर हम बनाएंगे तो लोग हमें देखेंगे और लोग सोचेंगे यार दाढ़ी, पगड़ी, टोपी को तो हम गलत समझते हैं, यार ये देखो ये इतना सक्सेसफुल इंसान है, इसकी दाढ़ी भी है, इसने टोपी भी पहनी है, पगड़ी भी पहनी है। तो क्या होता है, लोगों का जहन खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाता है और वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और वो आपके लुक की भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। एक ये तरीका है कि आप पिक्चर को तब्दील करो, जो पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आप इनफरादी तौर पर भी करते हो और फिर पिक्चर को भी तब्दील करते हो तो इससे बहुत बड़े लेवल के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा? बहुत बड़े लेवल के ऊपर असर पड़ेगा, ये बहुत बड़े लेवल को अफेक्ट करेगा। तो जब आप इस तरीके से पिक्चर को क्लियर बनाओगे, जब आप इंपॉर्टेंस बताओगे लोगों की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ये हम रखते क्यों है, इसकी वजह क्या है, हमारा कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, उनका कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, जब आप इसका रीज़न बताओगे और जब आप एक्सप्लेन करोगे सामने वाले बंदे को, वो समझ जाएगा यार इसकी बात तो सही है। ऐसा है कि नहीं है? खुद ब खुद समझ जाएगा कि यार इसकी बात तो सही है, ये दुरुस्त बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, मुझे अपनी तारीख़ नहीं भूलनी चाहिए। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जितने भी बड़े हैं, हमारे मुल्क के जो भी हैं, अगर वो ख़ुद इसको स्टार्ट करें और ये फ़ैशन दोबारा से बनाना शुरू करें, हमें समझाएं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से हमारे यूनिफॉर्म होता है ना, प्रॉपर आपका यूनिफॉर्म है, बाकी लोगों का स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, तो इस तरीके से अगर हम यूनिफॉर्म्स बनाएं, ऐसे यूनिफॉर्म डिज़ाइन करें जो हमारी कल्चर से रिलेटेड हो, ना कि उनके कल्चर से रिलेटेड, तो क्या होगा, लोगों में खुद ब खुद चेंज आएगी। अब एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का, वो स्कूल जाता है और स्कूल में पैंट शर्ट यूनिफॉर्म पहनता है, ठीक है, ये उसका यूनिफॉर्म है, टाई पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, कोट पहनता है, ये स्कूल 8 साल के बच्चे का यूनिफॉर्म है। अब उस 8 साल के बच्चे को क्या पता कि कल्चरल एक्सचेंज क्या है, मेरी तारीख़ क्या है, मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं, वो बेचारा तो अपनी पढ़ाई में खेल कूद में लगा रहेगा, ये चीज़ें तो वो नहीं सोच सकता। तो अगर वही स्कूल वाले यूनिफॉर्म चेंज करके अपनी जो कल्चर है उस हिसाब से यूनिफॉर्म डिज़ाइन करके बच्चों को प्रोवाइड करें, अपने मुल्क के कल्चर का यूनिफॉर्म डिज़ाइन करके प्रोवाइड करें, तो क्या बच्चा इस चीज़ के ऊपर सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो छोटा बच्चा है, उसको तो आप जो भी दोगे वो खा लेगा, जो भी पहनाओगे पहन लेगा, वो तो इन चीज़ों के ऊपर नहीं सोचता। तो जब एक 8 साल का बच्चा स्कूल में ही जब उसको कल्चर सिखाया जा रहा है, कल्चर की अहमियत बताई जा रही है, तो जब वो छोटा बड़ा होता जाएगा तो उसकी ये जहनियत बनेगी कि नहीं बनेगी, माइंडसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना माइंडसेट। तो जब माइंडसेट बनेगा तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे मसला ये है कि हम ऑलरेडी अपना माइंडसेट बना चुके हैं। अब हमारे ज़्यादातर लोगों का ये माइंडसेट है कि उनकी तरह बनोगे तो कामयाब होगे, मगरब वालों की तरह फैशन करोगे तो आगे बढ़ोगे, लोग इज़्ज़त देंगे, उनकी तरह के काम करोगे तो लोग आपको इज़्ज़त देंगे, मार्क ज़करबर्ग बनोगे तो ये होगा, जैक मा बनोगे तो ये होगा, इलॉन मस्क बनोगे तो ये होगा। मैं ये नहीं कहता कि अपना बनो, आप बिल्कुल बनो, लेकिन इंस्पिरेशन ना रखो उनको, उनकी तरह लोगों की मदद करना अपना मकसद रखो, काम करना अपना मकसद रखो, लेकिन इंस्पिरेशन उन्हीं को कॉपी करना ना शुरू करो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे और आप बड़े लेवल पर जाओगे और आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करोगे बड़े लेवल के ऊपर, तो क्या होगा, लोग खुद ब खुद ये फीलिंग लेना शुरू कर देंगे आपसे कि ये देखो ये इतना बड़ा शख्स है, ये इतने बड़े लेवल तक पहुंच चुका है लेकिन अपने कल्चर को नहीं बोला। हमारे लोग यहाँ से बाहर जब जाते हैं तो अपना कल्चर भूल जाते हैं, ऐसा है ना, अपने पासपोर्ट फाड़ के टॉयलेट में फेंक देते हैं, पासपोर्ट फाड़ के कहीं और फेंक देते हैं, कागजात फाड़ के कहीं और फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमें अब इस मुल्क की नेशनलिटी चाहिए, हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं चाहिए। अब ये गलत है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, हमें प्रॉपर बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमारी कल्चर की अहमियत क्या है, हम क्यों अपने कल्चर को, अपनी तारीख़ को क्यों फॉलो करें, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है और हम किस तरीके से इसकी बदौलत आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरा ये सवाल है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें डर लगता है जी कि कोई गलत ना हो जी, जाए, ये सवाल ठीक है गलत, तो इस सिचुएशन में क्या, इसके लिए क्या करें? वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन। हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें अपने अंदर, फियर को कैसे ख़त्म करें, हम डर को, खौफ को कैसे ख़त्म करें अपने अंदर, हम किस तरीके से ऑडियंस को फेस करें, स्टेज फियर को ख़त्म करें, सवाल पूछते वक्त जो डर है उसको हम ख़त्म करें, प्रेजेंट करते वक्त जो डर लगता है हम उसको ख़त्म करें, इसका रीज़न क्या है या इसके पीछे राज क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो यकीनन मुझे भी डर लगता था स्टार्ट में। मैं जब प्रेजेंट करता था, प्रेजेंटेशन देता था, हमारी डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती थी, मुझे डर लगता था मैं ऐसा ना हो गलत हो जाऊँ, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स, मेरे क्लासमेट्स मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होता है ना, डर लगता है, हमारे अंदर खौफ होता है।
تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے, میں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا کام جو کیا ہے, اپنا مینٹل اسٹیٹ بنا کر, اپنا مائنڈ سیٹ بنا کر میں نے پریکٹس کی ہے اس کے اوپر. کیا کیا؟ پریکٹس کی ہے اس کے اوپر. تو میں آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کرو. آپ ڈیلی بیسس پر ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پریپیئر کرنا شروع کرو تاکہ آپ کی فلوئنسی بن جائے. سب سے بڑی بات فلوئنسی کیا. جب آپ فلوئنٹ ہو جاؤ گے بات کرتے وقت تو پھر آپ کے دل میں کوئی ڈر نہیں رہے گا, کوئی خوف نہیں رہے گا, چاہے جو بھی بیٹھا ہو آپ سب کے سامنے, دل کے اندر کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہے گا. تو پریکٹس از دا بیسٹ سولوشن فار دس. اگر آپ پریکٹس کرو گے, اب پریکٹس کیا, سب سے پہلے اکیلے میں بیٹھ کے پریکٹس کرنا شروع کرو, اپنے ساتھ پریکٹس کرو. پھر اپنے دوستوں کو بٹھاؤ, ان کے ساتھ پریکٹس کرنا شروع کرو, ٹھیک ہے, ان کے سامنے پریزنٹ کرنا شروع کرو. پھر اپنے کلاس روم میں اپنے ٹیچر سے ریکویسٹ کرو کہ وہ آپ کو ایک اپرچونیٹی دے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی, آپ اس میں پریزنٹ کرو. اور کل جب ہم یہ جتنے بھی ہاؤسز ہیں وہاں کا جب وزٹ کرے تو کیپٹن صاحب نے مجھے کامن روم بھی دکھایا. وہ مجھے سلطان صاحب نے بتایا کہ ان کامن روم میں جو ہے ہم بچوں کی کمپٹیشن کراتے ہیں آپس میں. تو میں بڑا خوش ہوا. پھر میں یہی سوچنے لگ گیا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ ماشاءاللہ یہاں کے بچے تو ویری کانفیڈنٹ ہوں گے, بہت زیادہ ان کی بولنے کی صلاحیت سب کچھ کانفیڈنٹ بہت زیادہ بہترین ہوگی. اور ایسا ہی ہے یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب مجھے وہ جگہ دکھی تو میں بہت زیادہ خوش ہوا. اور پھر مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیلی بیسس پر میرے خیال سے 40 to 45 منٹس آپ سب لوگ کامن روم میں اسپینڈ کرتے ہو, ایسا ہے؟ تو ڈیلی بیسس پر اگر آپ اسپینڈ کرتے ہو تو آپ کے سامنے ڈائس موجود ہے کامن روم میں, وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ, وہاں پہ پریزنٹ کرنا شروع کرو. بہترین اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس. جب آپ پریکٹس کرنا شروع کرو گے, کرتے رہو گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ, کتنے لاکھوں لوگ کیوں نہ ہو, آپ سب کے سامنے آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا. دیٹ از آل. اور دوسری بات, پریکٹس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے جس چیز کے اوپر آپ بات کرو گے. کیونکہ اکثر ہم ڈرے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم انفارمیشن اور وہ نالج ہی بھول جاتے ہیں, اپنے ذہن سے ساری باتیں نکل جاتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ڈھیر ہوگا نالج کا, انفارمیشن کا ڈھیر ہوگا, خزانہ ہوگا ہمارے پاس, تو ہمارے ذہن میں وہ چیز خود بخود آتی جائے گی, ہم خود بخود رحمانی سے بولتے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں. تھینک یو سو مچ. یس. As earlier you talked about Khudi, and you also called the creation of Pakistan as a success. So if we turn the pages of history since 1192 up till 1857, we were the ruler of the big subcontinent. So why are now we so narrow-minded that we are calling this the creation of Pakistan is a success? جی, اوکے, that's an excellent question. دیکھیے, جس طرح میں نے جوڑوں کا بتایا نا آپ سب کو کہ ہر ایک چیز جوڑوں میں بنی ہے, ہر ایک چیز کا ایک اپوزٹ ضرور موجود ہوگا, چاہے جو بھی ہے, سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں اس سب کا جوڑا موجود ہے. تو جب ہم 800 سال تک 900 سال تک ہم نے اس دنیا میں حکومت کی تو اس کا جوڑا کیا ہوگا؟ کم آن, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کامیابی کا اپوزٹ کیا ہے؟ زوال ہے کہ نہیں ہے؟ ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ روشنی کے اپوزٹ کیا ہے؟ تاریکی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ اس کا اپوزٹ ہے اور جب یہ نیچرل ہے تو یہ تو ہو کے رہے گا. ہم نے 800 سال 900 سال حکومت کی, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہم ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم ناکام ہو کے گر جائیں گے, ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے, ہمارے اندر وہ یونٹی نہیں رہے گی جو یونٹی ہمارے اندر پہلے موجود تھی, اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. ابھی ہم نے دوبارہ کیا کرنا ہوگا؟ ابھی ہم نے سب سے پہلے اس راز کو جاننا ہوگا, یہ کس وجہ سے, وہ کیا طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنے کامیاب ہوئے, 900 سال تک حکومت کی, 800 سال تک حکومت کی, 1000 سال تک حکومت کی, جتنی بھی کی, یہ کس طرح انہوں نے کی, اس کے پیچھے راز کیا تھا. اس ریزن کو ہم پکڑیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں آپس میں یونٹی ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ یونٹی ملتی ہے. ہمیں اچھے اخلاق ملتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا ملتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہمیں اللہ ملتے ہیں کہ ہم اللہ کو فالو کریں, اللہ کے احکامات کو فالو کریں, کبھی رد نہ کریں ان کے کسی بھی احکام کو. تو جب ہم اسی طریقے سے دوبارہ یکساں ہو کر, ایک ہو کر جب کرنے لگیں گے, جس طرح علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک. تو نیل کے ساحل سے لے کر تابخات کے کاشغر, اس علاقے تک کے جتنے بھی مسلمان ہیں, اگر یہ یونائٹڈ ہو جائیں آپس میں تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے دنیا پر حکومت کرنے سے؟ کون آپ کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. آپ پھر خلافت بلڈ کر سکتے ہو اپنا, اسی خلافت کی جس کی علامہ اقبال بھی بات کرتے تھے, جس کی سب جتنے بھی ولی ہیں وہ سب جس کی بات کرتے تھے. دیٹ از آل. اب پاکستان کا ہم اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ جی پاکستان ایسا, پاکستان ویسا, پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا.
اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا, that there is no one worthy to be worshipped except for Allah. تبھی ہم پاکستان کی تعریف سب سے زیادہ کرتے ہیں, تبھی ہم پوری مسلم ورلڈ میں سب سے زیادہ عزت ہم پاکستان کو دیتے ہیں. اپنے ملک پر ہم اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے جان کو کھونے کے لیے تیار ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. دس از دا ریزن فار دیٹ کہ پاکستان اس بنیاد کے اوپر پڑا تھا. پوری دنیا میں یاد رکھیں جتنی بھی تاریخ ہے انسانوں کی, لکھی ہوئی ہے چاہے لکھی ہوئی نہیں ہے, جتنی بھی تاریخ ہے اس پوری تاریخ میں صرف 2 ایسے سلطنت یا ایسے میں کہوں گا 2 ایسے ممالک بنے ہیں جو ایک مقصد کے اوپر بنے ہیں, جو ایک نظریے کے اوپر بنے ہیں, آئیڈیالوجی کے اوپر بنے ہیں. سب سے پہلا پاکستان, اس کے بعد جو دوسرا بنا دیٹ از دا اسٹیٹ آف اسرائیل. یہ 2 ایسے اسٹیٹس ہیں کہ جن کو ایک نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا. پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان کا نظریہ ہے. اس وجہ سے پاکستان اہمیت زیادہ ہے. ہم پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھاؤ, پاکستان کی عزت کرو, پاکستان کو کا نام پوری دنیا میں پھیلا دو, یا پاکستان کے لیے یہ کرو, پاکستان کے لیے یہ قربانی دو. ہم اس لیے اس چیز کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. تو جو چیز بنی ہی اس بنیاد پر ہے تو کیا ہم اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیں گے؟ تو پھر ہم اور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ جب اس ملک کی نظریاتی جڑ ہی وہی ہے تو یہ چیز پھر یہ ملک پھر کسی اور چیز کے بنیاد پر ترقی نہیں کرے گا, بلکہ اسی بنیاد پر ترقی کرے گا جس نظریے سے اس کو بنایا گیا تھا. ہم سب اس نظریے کو کھو چکے ہیں, ہم وہ نظریہ بھول چکے ہیں. اگر ہم پاکستان سے اسی نظریاتی جڑوں کو نکال دیں تو کیا پاکستان بچے گا؟ ایوری بڈی, کیا پاکستان بچے گا؟ کیا سندھی, بلوچی, پٹھان اور پنجابی آپس میں نہیں لڑیں گے؟ پھر لڑیں گے نا. ابھی ہم کیوں یونائٹڈ ہو کر رہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے اس بنیاد پر بنایا تھا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تھینک یو سو مچ. یس. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. یس یس. اچھے کاموں کو اپنی عادت کیسے بنائیں؟ اچھے کاموں کو اپنی عادت ایسے بنائیں کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ کرو, آپ اس میں رکاوٹ نہ پیدا کرو. ہم اکثر کسی کام کو شروع کرتے ہیں بیچ میں رکاوٹ لاتے ہیں, ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی کام شروع کرو بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے, روک دیتے ہیں اس کا. 1 دن کیا, 2 دن کیا, وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں نا چدا ودرے اور روزو جذبہ ہوا نورا زیادہ پکی سے نشتہ. تو یہ اسی طریقے سے 2-3 دن کا جذبہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, وہ روک دیتے ہیں ہم اس کام کو. اور جس دن ہم نے اس کام کو روک دیا تو پھر یہ ہماری یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. پڑھائی شروع کی بیچ میں چھوڑ دی, ہاں آپ پرسنل اسٹڈی کرتے ہو, گھر میں بیٹھے ہو, کتاب سامنے ہے, آپ کام کر رہے ہو, اتنے اچھے تو نہیں ہو کہ آپ کام ہی کرتے رہو. بیچ میں موبائل اٹھاؤ گے, انسٹاگرام کھولو گے, یوٹیوب پہ جاؤ گے, ٹک ٹاک کھولو گے, کچھ نہ کچھ تو کرو گے بیچ میں. تو یہ جو تسلسل بیچ میں ہم روک دیتے ہیں اس چیز کی وجہ سے وہ عادت نہیں بنتی ہماری, ہیبٹ نہیں بنتی ہماری. تو اگر ہم ڈیلی بیسس پر اس کام کو کرنا شروع کریں اور تسلسل جاری رکھیں, کنٹینیوٹی جاری رکھیں, جس طرح میں نے نیچر کی بات کی کہ اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے تبھی جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو جب ہم کنٹینیوٹی رکھیں گے اپنے کام کے اندر تو الٹیمیٹلی وہ ہماری عادت بن جائے گی, اور عادت بن کے بھی اس میں کنٹینیوٹی رہی تو وہ ہماری نیچر بن جائے گی. اینڈ نیچر از سم تھنگ دیٹ کین نیور بی چینج, ریممبر دیٹ. تھینک یو. ان بھائی کو ذرا پوچھنے دیں پہلے. ان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی آپ نے اٹینڈنس کی بات کی تھی. جب میں پرسنلی ڈائری لکھتا ہوں تو مجھے جو میں رفٹ نظر آتا ہے تو اس کو امپروو کیسے کیا جائے؟ کیا نہیں کرتے آپ؟ جب میں لکھتا ہوں رائٹنگ کرتا ہوں جی. جو رفٹ کام میں رہتا. اچھا. تو اردو کا رائٹر بالکل. آئی انڈرسٹوڈ اٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ کس لینگویج میں رائٹ کرتے ہو, اردو یا انگلش؟ اردو میں. آپ کے اردو کے ٹیچرز موجود ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ لکھاری ہیں وہ اردو کے ٹیچر ہیں, ظاہری بات ہے بہت اچھے لکھتے ہوں گے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اردو کے ٹیچر ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے لٹریچر پڑھا ہو اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے اچھا لکھ کے دیں, ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا. تو آپ کے پاس ٹیچرز آلریڈی موجود ہیں, آپ ان سے پوچھو کہ میں لکھ رہا ہوں تو میرے لکھنے کے اندر تسلسل نہیں ہے, میں اس میں کیا کروں, میں فلو آف تھاٹس میں کنٹینیو نہیں کر سکتا, اس میں کیا کروں. دے آر آلریڈی ایکسپرٹ, مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے. میں نے تو اردو کو ابھی تک ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے صرف, ٹھیک ہے. انہوں نے تو اردو کو اپنا پیشن بنا کے اس کو پڑھا ہے, اپنا مقصد اس کو بنا کے پڑھا ہے, اپنا عشق اس کو بنا کے پڑھا ہے. تو اگر آپ ان سے پوچھو گے وہ آپ کو بہتر سمجھا پائیں گے. تھینک یو. یس پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمارا یہ بس بچپن سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آدمی میں جانا ہے یا ایسے کوئی پروفیشن بننا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے پروفیشن ہیں, جیسے اگر ہم آپ کی
10 फॉर एग्जांपल रखे हैं तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, तो आपको कोई मोटिवेशन मिली जिसमें आपका पहले से माइंडसेट था कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है? ये थैंक यू। देखिए, कोई भी काम होता है, कोई भी काम होता है, उस काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। ऐसा है कि नहीं है? कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशन होती है जिसकी बुनियाद पर वो काम हो जाता है, वो तकमील पर पहुंच जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पढ़ने में अंदर ये जो जज्बा है, आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो, अपनी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका 70 to 18 आवर्स आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल है, आप डेली बेसिस पर इसको कर रहे हो। इसको करने के पीछे एक मोटिवेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? कि नहीं कोई मोटिवेशन नहीं, आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, ऐसे ही दिन ज़ाया कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। कोई ना कोई मकसद ज़रूर है इसके पीछे जो आप कर रहे हो। तो हर चीज़ के, हर काम के पीछे एक मकसद ज़रूर होता है, ठीक है। अब मुझसे अगर आप पूछ लें, आपने मुझसे पूछा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कुछ और है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बनना सिर्फ एक सीढ़ी है उस तक पहुंचने के लिए। दिस इज़ जस्ट माय प्रैक्टिस, ताकि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं, अपनी बातों को बेहतर बना सकूं, अपने फ्लो ऑफ थॉट्स को मैं बेहतर डिज़ाइन कर सकूं। क्योंकि मेरा अभी भी वो लेवल नहीं है जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूं, जिस इम्प्रूवमेंट तक मैं पहुंचना चाहता हूं उस तक मैं अभी भी नहीं पहुंचा। मैं चाहता हूँ कि मैं और भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो मेरा ये बनने का मकसद या ये बनने की मोटिवेशन मुझे किसने दी? ये मोटिवेशन मुझे मेरे टीचर्स ने दी, ये मोटिवेशन मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी। और यही दो वो लोग हैं जो आपके साथ डेली बेसिस पर होते हैं, जो आपके माहौल में असर डालते हैं। ये वो लोग हैं। आपके टीचर्स आपके माहौल को इफ़ेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? असर होता है ना उनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर। आपके वालिदैन का आपकी ज़िंदगी ऊपर असर होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो जब वो आपको किसी काम के लिए मोटिवेट करते हैं तो क्या आप मोटिवेट नहीं होगे उस काम के लिए? होगे कि नहीं होगे? होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो इसी तरीके से मोटिवेशन मिलती है। अगर आपका कोई काम है, मकसद है, तो उसके पीछे आपकी कोई मोटिवेशन है। कुछ लोगों की मोटिवेशन लोगों की खिदमत करना है। वो चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी बनूं ज़िंदगी में, मेरा मकसद जो है लोगों की खिदमत करना है, ताकि मैं गरीब को एक वक्त की रोटी खिला सकूं। अब ये देखिए कितनी अच्छी मोटिवेशन है। हाँ, इसी मोटिवेशन को लेकर लोग काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और एक दिन आता है कि ईदी जैसी फाउंडेशन बन जाती है और फिर वो मदद करना शुरू कर देती है, या चीपा जैसी फाउंडेशन बनना शुरू हो जाती है और वो फिर लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। तो ये मोटिवेशन होती है जो आपको आगे ले जाती है। तो मेरी मोटिवेशन मेरे टीचर्स थी, मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे, जिन्होंने मुझे बताया कि आपको ये करना चाहिए और कोई रुकावट नहीं डाली मेरे लिए। अक्सर ऐसा होता है हमारी फैमिलीज़ में कि हम बनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम कुछ और बने। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है हमारे मुआशरे में। एंड दैट इज़ नाउ ऑन यू कि आप किस तरीके से उन्हें एम्फसाइज करते हो कि वो आपको जो आप बनना चाहते हो उसके लिए छोड़ें। लेकिन कभी कभार ऐसा केस भी होता है कि हम जो बनना चाहते हैं उसमें हमारे लिए खैर नहीं होती, उसमें हमारे लिए कोई बरकत नहीं होती, कोई अच्छा कुछ होता नहीं है हमारे लिए, और वालिदैन उसी चीज़ को खैर ना होने को टारगेट करके आपको बताते हैं कि आप ये काम ना करो, आप ये वाला काम करो, इसमें तुम्हारे लिए ज़्यादा खैर है। तो हमें उसको फिर फॉलो करना चाहिए। अंडरस्टूड? थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स? Anybody with a question? That's all? No questions at all? No questions? Are you satisfied with the session or not? Satisfied? Will you work on it or not? Inshallah. Thank you so much, everybody. Okay? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was a wonderful speech. Thank you so much.